कोई भी रफाई अगर तुसी किसी भी रफाई आमा की गल ते तुसी गल करो तो जनाब उस वक्त तुहाडे ते प्रैशराइज होवो ते प्रैशराइज ये नहीं कि किसी MP ने तुहानू कीता, तुहाडे बूहे अगे बैठे आ मैंबर ही तुहानू कर रहा। गवर्नमेंट होनी है उस पार्टी दे बारे विच तुसी गलत गल नहीं कर सकते, तुहाडे ते ऑब्जैक्शन, तुसी पाबंद हो, ठीक है। नहीं गलत गल तो करनी नहीं चाहिए, तो बाकी सही दी तो इजाजत होनी चाहिए। मैं कहना वो जिहड़ी सही है ना उन्हां दी नज़र विच वो गलत होनी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। शाह जी की हाल है, ठीक हो जी? अल्लाह दे करम। हालात केड़े हालात जा रहे ने ते इन हालातां दे बारे विच तुसीं की रोशनी पांदे हो? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं कहना जी सियासी वाले नाल भी, महंगाई दे वाले नाल भी, बिल्लां दे वाले नाल भी, ये जिहड़े हालात साडे मुल्क दे इस वक्त बने ने ये सारे सियासी गठजोड़ दी वजह तो बने ने, ठीक है। और इहदा पिछे सारे सियासी ने ते सियासी अशराफिया जिहड़ा ओहदा इक झुंड है, ओहदियां हर पिंड च, हर गली विच, हर महल्ले विच जिहड़ा ओह मुंडियां ने, जिहड़ा असीं पंजाबी च कहने आ धड़े ने, उन्हां धड़ियां दी वजह तो जिहड़ा सिस्टम सारा खराब होया ते हुण जिहड़ा मैं ते बड़ी ना सही गल है, बड़ी शर्मिंदगी मैनूं हुंदी है किसी वक्त मैं फेसबुक पेज खोलना या किसी दा भी ते ओहदे उत्ते ज़्यादा अक्सर ये नैरेटिव बने आ कि जी फौज कर गई। हालांकि सियासी अपने मफादात विच सारा कुछ करदे करांदे ने पे और ओहदे विच इस्तेमाल करदे ने सरकारी बंदियां नूं जिहड़े उन्हां ने अपने दौरे हुकूमतां दे विच भर्ती कराए ते अगर उन्हां ते कंट्रोल कीता जाए तो यह महंगाई या बेरोज़गारी है जिहड़ी इस वक्त साडे मुल्क विच बनी है इहदे ते असीं काबू पा सकने आ। बशर्त ये वे कि असी जिहड़ा सियासियां दियां जिहड़ियां मुंडियां ने उन्हां नूं और उन्हां मुंडियां ने जिहड़े बंदे भर्ती कराए ने, मसलन बल्दिया च ने, पुलिस च ने, डाखानियां च ने, नादरा च ने, ठीक है। वो फिर जिहड़े जिहड़े धड़े नाल हुंदे ने उस धड़े दी ओह खैर मंगदे ने और ये नहीं वेखदे हैं कि उस धड़े ने मसलन पहले 5 साल गौरमेंट कीती है तो उन्हें के वो रंग लाए ने या ए धड़े नूं असीं दित्ते ने वोट ते इस धड़े ने साडे नाल के कीता है। ते तुसीं जितने भी लोग सियासी ने वो वेख लो कि एक ते वो साइकिल ते हुंदे ने, नाल ही वो कार ते हुंदे ने, उहदे तों बाद पराडुआं आ जांदियां ने, ज़्यादा तक पहुंच जांदे ने। ते ओहदी मेन सिर्फ वजह ये वे कि सियासी हमेशा अपने मफाद की खातर काम करता है तो ओहदा मलबा जिहड़ा है वो सट दिंदा इदारियां ते। हालांकि साडियां इदारियां नूं जदों भी इस्तेमाल कीता है, तुसीं एक गली विच, एक महल्ले विच आ जाओ, एक पिंड विच आ जाओ, जदों मैनूं उठ के खलोना पै गया। उन्हां नूं शाह साहब कह रहे ने कि इदारियां नूं इस्तेमाल कीता अक्सर जिहड़े ने पेज जिहड़े ने या सोशल मीडिया कर लो जिहड़ी जगह ते भी वो कहते हैं कि अदारे जिहड़े ने सियासतदानां नूं इस्तेमाल करते हैं। अज पहली दफा बंदा मिलिया जिहड़ा कह रहा कि अदारियां नूं इस्तेमाल करते हैं पे सियासतदान। मैं नहीं समझदा कि कोई सियासी जिहड़ा है वो कदे किसी इदारे दे इस्तेमाल होया होवे। मसलन इत्थे मीटर लवाना होवे 25 गज इदारे दी तरफों आर्डर है कि 25 गज तार दे सकते हो ते वो बंदा पिंड दा जिन्हें लवाना मीटर वो किसी चेयरमैन कोले टुर जेदा, मैंबर कोले टुर जेदा ते वो लैंडमैन नूं आखेदा यार 25 गज चल 10 गज पल्लियों लै आवीं ते तुहानूं पैसे दे छड़ां दे, या वो ओनूं भी ये हुंदा कि यार चौधरी होरी ने इन्ना दा असर सरूख है बड़वे मेरे तबादला ना करा छड़न, ठीक है। ओहदी वजह तो वो भर्ती कराए हुंदे ने सियासियां दे, वो फिर उन्हां दी ज़ाहिर बात उन्हां गल मनी वो केड़ा। मैं ही चाहना है ना, यही मेरा मकसद है कि किस वेले किस जरनल ने आख्या होवे वा 25 गज वापता ने मंजूर कीती है ते तू 35 गज पवा। ये मैंबर करते ने, पिंडां दे चेयरमैन करते ने, MPA करते ने, ठीक है, जिहड़े सियासी वाबस्तगी है जिन्हां दी, वो लोग अपने वोट बनाने वास्ते गैर कानूनी काम भी करवाते हैं। और तुसी किसी पिंड विच, किसी गली विच, किसी महल्ले विच टुर जाओ तो हुंदा है और करवाते ने पे सरेआम करवा। अगर सियासियां ते अज तुसी कंट्रोल कर लो तो तुहाडा मुल्क बेहतरीन। की समझदे हो तुसी कि किहड़ी जमात सियासतदानां दे विचों किहड़ी जमात जिहड़ी है वो इस तरह दे सारे अच्छे काम कर रही है? मतलब क्या जेडे तुसीं काम दसदे हो कि बड़े सोहने ते सुथरे काम है, किहड़ी सियासी जमात कर रही है? वेखो जी, एक ते अदारियां नूं बदनाम जी, देखो जी असल बात बेड़ा गर्की दा जेड़ा जिम्मेदार है असल ये वे
ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਇਤਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਾਰੀ ਇਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਇਦਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਦਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਿਆਸੀਆਂ ਦੇ ਥਰੂ। ਸਿਆਸੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਦਾ ਮਫਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਮਸਲਨ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹਵਾਲਦਾਰ ਲੱਗਿਆ, ਮੁਨਸ਼ੀ ਲੱਗਿਆ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਦਾ ਭਰਤੀ ਕਰਾਇਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਫੌਜ ਭਰਤੀ ਕਰਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਔਰ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਭਰਤੀ। ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਉਸ ਹਲਕੇ 'ਚ ਬੈਠਿਆ, ਮਸਲਨ ਸਾਡੇ ਥਾਣੇ ਸਦਰ ਆ ਕੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਸਿਆਸੀ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਫਲਾਣਾ ਭਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਗਲੀ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਬੋਲੇ, ਤੇ ਨਾ ਜਿਸ ਵੇ ਬੁਲਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਚੜਨੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਆਖੇ ਭਾਈਆ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਮੁਜਰਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਖਾਂਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਆਖਾਂਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਦਾਰੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਏਜੰਟ ਫਾੜ ਲਓ ਤੇ 50 ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਜੀ, ਗੱਲ ਟੋਕਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕੁ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਬਹਰਹਾਲ ਅਗਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੁਜਰਮ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ ਆਖੇ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਨੂੰ ਆਖੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਤੀ ਕਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਭਰਤੀ ਕਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੂਹੇ ਤੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਡੇਰੇਦਾਰ, ਇੱਕ ਜਰਨਲ ਕੌਂਸਲਰ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੰਜ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਮੰਨਣੀ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੋਬੇ 'ਚ ਮੈਂ ਰਿਲੇਟਡ ਆ, ਮੇਰੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਜਰਨਲ ਕੌਂਸਲਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਲਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਮਸਲਨ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਫਾਏ ਆਮਾਂ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੂਰ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਜਰਨਲ ਕੌਂਸਲਰ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁੰਡੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਤਸਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਮੁਲਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਇਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਹੈ ਔਰ ਰੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਐਸਡੀਓ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਖੇ। ਹੁਣ ਐਸਐਚਓ ਵੀ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਵਾਏ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਭਰਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਔਰ ਉਹ ਚੱਲਣਾ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਮੁਲਕ ਦਾ ਅਗਰ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਜਾਂ ਗੰਦਗੀ ਜਾਂ ਆਲੂਦਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਆਪਣੇ ਰੋਡ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਦੋ ਪਾਸੇ ਦਰਖਤ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਾਪਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਵਾਪਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਵਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲਾ ਜਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਦਰਖਤ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵਾ ਉੱਥੋਂ ਡਾਲੀਆਂ ਕੱਟ ਦਈਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਪਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਰਖਤ ਤੇ ਕਿਸੇ ਜਰਨਲ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ, ਜਰਨਲ ਕੌਂਸਲਰ ਹੈ, ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਰ ਦੀ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਕਿ 25 ਗਜ਼ ਇਦਾਰੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਤੂੰ 35 ਗਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਗਏ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਰਫਾਏ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਜ਼ਾਤੀ ਮਫਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੇ ਆ ਪਏ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਇਜਤਮਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਤੀ ਮਫਾਦ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਫਾਈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਫਾਏ ਆਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਸੇ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਹੋਵੋ, ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਐਮਪੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਆ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ 3-4 ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਨੇ, ਨੌਨ ਲੀਗ ਹੈ, ਪੀਟੀਆਈ ਹੈ, ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਹਰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਮੈਂਬਰ, ਜਰਨਲ ਕੌਂਸਲਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਬੰਦ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਗਲਤ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਹੀ ਦੀ ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋਣੀ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰੋਡ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚੌਧਰੀ ਜਾਫਰ ਸਾਹਿਬ ਨੌਨ ਲੀਗ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਈ, ਸਾਡਾ ਰੋਡ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਖੁਦ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇਸ ਰੋਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਪੇਨ ਚਲਾਈ, ਖਬਰਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਰੋਡ ਬਣ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵਕਤ
ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਹੁਣ PDI ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਕਹਿ ਕੁਹਾ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਵੀ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਈਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ, ਜਰਨਲ ਕੌਂਸਲਰ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਹ ਮਫਾਦ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਅਗਰ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਲਕ ਅਗਾਂਹ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਸਾਡੀ ਬਲਦਿਆਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਕ ਹੀ ਟੁਰ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲਦਿਆਤ ਦਾ ਸੈਟਅਪ ਬਣਾਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਲਦਿਆਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿੰਨੇ ਦਿਲ 'ਚ ਤੀਰ ਪੇ ਮਾਰੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਦਾਰਾ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਹ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਸਿਆਸੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਡਾਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਣਾ ਉਹ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਪਹਿਲੇ ਦੇਣਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਈ ਡਾਕਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੂਫ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਮੇਰਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਾ ਸਕਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰੀ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਟਲੇ ਕਕਰਾਲੀ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕੋਟਲੇ ਕਕਰਾਲੀ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲਾਲੇ ਮੂਸੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੈ। ਕੋਈ ਅਸਕਰੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਦਾਰੇ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਤੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਰਨਲ ਕੌਂਸਲਰ ਦੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਓ ਤੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਮਸਲਨ ਹੁਣ ਐਲਾਨ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਧਾਮਾ ਫਾਟਕ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਖੁਦ ਸਾਰਜੈਂਟ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਦੌਰੀ 2 ਕਰਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਖਬਰਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਸਾਰਜੈਂਟ ਥੋੜੇ ਨੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸਪਲਿਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿਸੇ ਜਰਨਲ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਫਾਟਕ ਤੇ ਆਖਿਆ ਹੋਵੇ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖਲੋਣਾ, ਲਾਈਨ ਤਰੋੜ ਕੇ ਖਲੋਣਾ? ਅੱਛਾ, ਉਹ ਸਾਰਜੈਂਟ ਖਲੋਦੇ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਜੇ ਓਏ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਰਨਲ ਆ ਕੇ ਆਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨਾਂ ਤਰੋੜੋ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਸਾਰਜੈਂਟ ਖੜੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰਜੈਂਟ ਨੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡੱਕ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਲਰਨਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਤੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਪੁੱਛਣ ਤੱਕ 50 ਫੋਨ ਆ ਜਾਣਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਰਜੈਂਟ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਹੋਣ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਫੌਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਇਦਾਰੇ ਦਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਸਿਆਸੀਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਆ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ। ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਹੈ ਹੁਣ ਉਸ ਜਰਨਲ ਕੌਂਸਲਰ ਦਾ, ਉਸ ਮੈਂਬਰ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਜੈਂਟ ਨੂੰ ਫੋਨ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਣਾ ਚੋ ਮੇਰੀ ਹੈਰੀ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਾ ਸਕਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ। ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ।